अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे कर अपने, सदा सदा रंग मान। साचा साहिब सद मेहरबान, बंद पाया मेरे सतगुर पूरै। होई सर्ब कल्याण, जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पैनन खान। अपने दास की आप पैज राखी, नानक साध कुरबान। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभा। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख होवै सिफत खुसमदी। नूर अरशों कुरसों, तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी, सजन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे, जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा सजन सच्चा पातशाह। सिर शाहां दे, जिस पास बैठिया सोहीए। सबना दा वाहिगुरु साहिब जीओ। गुरमुख जन्म सवार, दरगह चलिया। सची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। गुरमुख जन्म सवार, दरगह चलिया। सच्ची दरगह जाए, सच्चा पिड़ मलिया। गुरमुख भोजन भाओ, चाऊ अललिया। गुरमुख निहचल चित, ना हलै हलिया। गुरमुख सच अलाओ, भली हूँ भलिया। गुरमुख सदे जान, आवन कलिया। गुरमुख सच अलाओ, भली हूँ भलिया। गुरमुख सदे जान, आवन कलिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दसां पातशाहियां दे परतख स्वरूप, लोक परलोक दे सहायक सतगुरु गरीब नवाज पातशाह, दसां पातशाहियां दी जोत परतख सतगुरु
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठे सत्कारयोग साध संगत जी, सतगुरां ने बख्शिश की। आवाज़ ठीक करो। अज दे इस वक्त विच समय विच अपने चरणों विच बहन वास्ते थां बख्शी है। सब तो पहला यही सिख दा शुकराना है गुरु कोल कि जिन्नी उसकी योग्यता नहीं है उस तो वध गुरु उन्हों देंदा है। यही भगती है सिख दी गुरु प्रति कि सदीव काल शुकराने विच रहना। दो लफ्ज ने, दोवां दी शुरुआत इक्को लफ्ज तो हुंदी है, पर दोवां दी अवस्था विच बड़ा फर्क। एक लफ्ज है शुकराना, दूजा लफ्ज है शिकायत। शिकायत रब दे प्यार तो वांझियां करदी है ते शुकराना उहदे नाल संबंध जोड़दा है। शुकराना शब्द शुकर तो बनिया, शुकर शब्द संतोख तो बने। ते सतगुरु कहंदे संतोख जिहड़ा है ये सूत्र है। सूत्र का मतलब हुंदा है जिहड़ा किसी चीज़ नूं सिद्धियां रखे। धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। भावें के वखरे वखरे टीकियां विच सूत दे अर्थ पुत्र भी किए गए ने, पर गुरबाणी नूं गुरबाणी कुछ इस तरह खोलदी है। जे तुसी इस लफज दे अर्थ पढ़ने होण ते गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पंडित हरदयाल जी नूं एक गल कहिंदे ने। कहते ने जे तुसी कोई जनेऊ पाउणा है तो वह इस तरह का हो, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट। ए जनेऊ जी का है तां पांडे कत। ए जनेऊ मैनू पा जिहदे विच संतोख दा सूत्र लगा होवे। तां तुसी सुनिया होवेगा जदों कोई मकान बनाउणा होवे, मिस्त्री भावें किड्डा सियाणा है, जे तुसी किते इंडिया विच जां पंजाब विच जां इत्थे भी शायद किसे राज मिस्त्री नूं कंधां बनाउण वाले नूं वेखोगे तां उत्थे तां असीं इसे तरह वेखिया भी जदों कोई मिस्त्री आउंदा सी अपनी जेब विच इन्ना एक सूत्र दा गोला पा के लिआउंदा सी धागे दा। वो धागा एक सिरे ते बन के दूजे सिरे ते टिका के ते इट्टां बाद विच लाउंदा सी। जे सूत्र नहीं तो कंध डिंगी हो गई, डिग भी सकदी। एक सिरे नूं सूत्र बन देंदा सी ते उधरों दूसरे सिरे नूं सूत्र बन के फिर लाउंदा सी, फिर अगला बार फिर नवां सूत्र, फिर नवां सूत्र। सूत्र जिहड़ा सी वो कंध नूं सीधी रखदा। सच्चे पातशाह जी इत्थे कहंदे भी धर्मी बंदा भावें किन्ना सियाणा होवे, बड़ा जपी तपी, बड़ा सियाणा, बड़ी सेवा करदा होवे, बड़ा वधिया ज्ञान जानदा होवे, बड़ा सोहना राग जानदा होवे, कहंदे वो ते उहदी सियाणप चंगी है, पर जे उहदे कोल संतोख दा सूत्र नहीं तो धर्म की कंध उहदी डिंगी होई समझो डिग पैगी किसी भी वक्त, क्योंकि सूत्र नहीं, सेध नहीं मिलती। उन्ना चਿਰ राह सीधा नहीं हुंदा, बंदा भटक जाएगा राह विच, उहदा नैवीगेशन है नहीं, राह नहीं उन्होंने मिलेगा, भटक जाएगा। तुरेगा जरूर, एक बेनती करा, तुरना चंगा है पर यह जरूरी नहीं भी तुरन नाल बंदा किते पहुँच जाता जिन्ना चਿਰ राह सीधा ना होवे। तुरना तो जरूरी है। भाई गुरदास जी कहते ने पूछत पथक ताहे मार्ग न धारै पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। पर यह भी तो पता होवे ना भी वो मार्ग की पता किधर नूं जा रहा है। जे उहदा
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰੀ ਜਾਏਗਾ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ, ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਕਬੁੱਧ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ, ਥੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਦਮੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਰਤੂਤ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਧਰਮ ਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਤੇ, ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਥੱਕਦਾ। ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੈ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ। ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਰਮ, ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਤੇ ਮਮਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਮ ਪਾਵੈ, ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਰਮ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਛੱਪ ਖਲੋਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੈਸੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਘਾਲ ਘਾਲਣੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ। ਇਹ 4-5 ਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਖੰਡ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਥੱਕੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ? ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ, ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ। ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੂਜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ 2 ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਵੇਖਿਆ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਂ 10 ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਬਾਣੀ। ਸਰਬਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓਗੇ। ਸਰਬਕਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਕਾਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ, ਸਰਬਕਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਰਬਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਬਕਾਲੀ। ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ
ਕੱਲ ਸਣ ਅੱਜ ਹੈਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 240 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰਬਕਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਬਾਬ ਛੇੜ, ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਲਈਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਦੋਂ ਉਚਾਰੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਘੁਲਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਂਪਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੌਂਪ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ 500 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਪੂਰੇ 500 ਸਾਲ। ਜਿੱਦਣ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 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 ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸਰਬਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕਹਿ ਬੈਠ ਰਹਿਓ। ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਰੰਭਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਨਿਆਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਉਣੀ, ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਦੂਰ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ
पर सतगुरु ते 5-6 साल की उम्र सी, बड़े तिखे सन, कई बारी पिछे भी दौड़िया, फड़े ना गए। हर रोज़ कई बारी उन्हें माता जी नूं उलामा भी दिता भी ये तुहाडा जिहड़ा लाल जी ये मैनूं बहुत सताउंदा है, इहदी एडी अणगहली, ये इन्नी मजाल भी मेरा पानी मेरा करमंडल जिहड़ा मैं धर के बहना, मैं थोड़ी जी अख बंद करना तो डोल जाता, थोड़ी जी अख बंद करना डोल जाता। कई बारी उलामा देन आया। एक दिन सतगुरु किते बैठे ही लभ गए, माता जी ने कहा भी पंडित जी तुहाडा उलामा देंदे ने लाल जी कि तुसी इन्हां दे करमंडल विच पिया होया पानी डोल दे। सतगुरु ने कहा माता जी मैं तो इन्हां दा पानी नहीं डोलदा, मैं तो इन्हां दे पुराने कर्म डोलना, इन्हां दे भर के रखे, उन्हां नूं छड्डदे ही नहीं, पुराना सुभाव मैं डोलना इन्हां दा। ये पुराने पानी नाल बड़ा प्यार करदे ने, अख तो बड़ी मीठदे ने, समाधि तो बड़ी लांदे, पर पानी साਂਭ के रखते हैं अंदर। मैं इन्हां नूं ये कहना बई गड़वा खाली करो तो नवा पानी पवाओ विच, ये पानी तुहाडा इहदे विचों बदबू आ रही है। बस यही गुरु साहब ने उपदेश दिता है। बंदा अखां बड़ियां मीठदा, पानी नहीं डोलदा पुराना, बस इत्थों निकले नहीं। साडी बोली भी होई, साडी सोचना भी होई, साड़ियाँ आदतां भी होई। गल ते तां फर्क पई, कोई वेख के कह दे भी ये बंदा होर दा होर हो गया, इहदी भाषा भी तब्दील हो गई, इहदियां आदतां भी बदल गईयां। ये नहीं भी इत्थे धर्मी है ते बाहर जाके निंदक बन जाएगा। पता उदन लगना जिदन पुराना पानी डुल गया। सतगुरु का मतलब ये सी जीवन में उपदेश देण दा, कहंदे जो कुछ तेरे अंदर, क्योंकि असी बड़े सुभाव बच्चे जन्म लेंदे ने छोटे छोटे, उदों ही भरना शुरू कर देने उन्हां दे विच अपना झूठा ज्ञान फिक्स किया होया, जिहदे विच कुछ भी नहीं। शुरू तो असी झूठ सिखाउने आ बच्चे नूं, सच ते सिखाउंदे ही नहीं, सच बोलना ते सीधा साधा जीवन जिवें दा अकाल पुरख ने दिता है वो तो अंदर बीज पाए नहीं जाते। चलाकी सिखाई जाती है, धोखा सिखाया जाता है, संसार दीयां गल्लां सिखाईयां जांदियां ने, हेरा फेरी किवें करनी है, ईरखा किवें करनी है, ये काम किवें करने ने। मैनूं एक छोटी जी घटना चेते आई, शुरू तो किवें किसी ने लिखिया असीं की सिखाउने आ। कल भी आपां एक विचार कीती सी भी देंगे तो वो ही ना जो साडे कोल है। ते साध संगत जी जिहड़ा साडे समाज दे विच है, जिहड़ा माता पिता कोले वो ही अगे वंडेगा, होर की दे सकदा है। एक सज्जन ने बहुत सोहनी कहानी लिखी है, कहंदे एक बच्चा खेड रहा सी, छोटा जिहा, खेडदा खेडदा कहंदे एक मंजे दे पावे नाल उहदा सिर वज गया। जदों मंजे दे पावे नाल सिर वजा, चोट लगी, बच्चा रोन लग पिया। हुण उहनूं चुप कराउणा सी ते चुप कराउण दा तरीका जिहड़ा उहदी मां ने वरतिया। जदों बच्चा चुप नहीं करदा, उहने बथेरा कीता, फिर उहने पुराना तरीका वरतिया। उस मंजे दे कोल गई ते मंजे नूं एक ठुड्डा मार के, पावे नूं एक थप्पड़ मार के कहंदी लै इस मंजे ने तैनूं मारिया सी, मैं इहनूं मार दिता है। बच्चा उस वेले चुप कर गया। इस मंजे ने जद के झूठ सी, मंजे थोड़ी मारिया सी। उदण दसना बनता सी भी मंजे तैनूं नहीं मारिया, मंजा ते अपनी थां ते पिया, तूं इहनूं वज्जा गलत तुरन करके, तेरी गलती। गलती ओहदी सी, पर पहले दिन भर दिता भी तूं नहीं गलत, मंजा गलत सी, उहनूं मैं थप्पड़ मार दिता है। जे उदण कह देंदी भी तूं तुरिया गलत है, मंजा ते अपनी थां ते खड़ा सी, अगों भी होश आ जांदी, बस सारी उम्र लंघ जाती। आपां लोकां नूं वजदे रहने आ, बस यही कहते रहने आ फलाना मैनूं वज्जा, कदी सोचते ने भी मैं भी किसी नूं वज्जा जाके। इत्थों झूठ शुरू होंदा, बीज पै गए। इत्थों आदमी फस जाएगा, वो कहेगा इत्थे एक थां बन जाता है गोलदारे विच, कहंदा मैं तो गलती कर ही नहीं सकता जिन्नियां गलतियां कीतियां ने दूजियां ने कीतियां ने। जिंदगी का जिहड़ा वक्त सी इसे काम विच लंघ गया, इसे काम विच गुजर गया, इसे काम विच सारी जिंदगी लंघा दिती कि मैं कदी गलत है नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच अद्धे शब्द इस तरह ने जिहदे विच ये कहा गया भी
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਨੇ ਟਿਕਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇਗਾ ਨਾ, ਐਸੀ ਸਟੇਜ ਬਣੇਗੀ ਅੰਦਰ ਥਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾ ਚੌਂਕੜਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਥੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਚੱਲਾਂ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਬੁੱਧ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਬੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਏ ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਕਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਲੋਕ। ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕਦੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪੌਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਜਿੱਦਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਤੇ ਪੌਲ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਉਹ ਪਹੁਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਪੇਗਾ, ਕਮਾਏਗਾ, ਕਮਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਨੇ ਆ ਬਈ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ 1604 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਹਰਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਟਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕਰਮੰਡਲ ਨੂੰ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਡੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਡਤ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਛੱਡੋ, ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗੋ, ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਆਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ ਉਹਨੇ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੱਬ ਲਈਆਂ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹਜੂਰ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਖੋਲੋ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਬਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ। ਦਰਗਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਤ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਰਗਾਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਕੀ? ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਇਹ 5 ਖੰਡ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, 5 ਖੰਡ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਸਰਮ ਖੰਡ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖੰਡ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠ ਦਾ ਖੰਡ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 ਰਾਹ ਨੇ ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਖੰਡ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਖੰਡ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਸਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉਧਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਲੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਫਰੈਂਚ ਬਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਪਿਆ ਉਹਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਮਰਾਠੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਲ ਵਰਲਡ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਗਾਂਗੇ, ਬਈ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਇਵਾਚੀ ਸ਼ਬਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ 20-25 ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਅਰਥ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਈਂਡ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਸੁਰਤ ਹੈ, ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਾ ਤੁਰਾਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਈ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪਰਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪਰਲੋਕ ਵਰਤਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਿੱਖ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ, ਸਾਰਗਤਾਵਲੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਵ ਸਿਮਰਤ ਪੜ੍ਹੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ।
जे गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं समझना है तो भाई गुरदास जी मौजूद ने नाल, उतों समझा जा सकता है। जे किसी दूजे धार्मिक ग्रंथ नूं पढ़ना भी है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच कोई चीज़ आई है उन्होंने समझना है, तो सानू ये कहण दी लोड़ नहीं भी गुरु ग्रंथ साहिब तां समझ आउणगे जे वेद पढ़ांगे तो नहीं। गुरबाणी दे गुरबाणी अर्थ करी जांदी, तुसीं पढ़ के वेख लो। मैं हुणे तुहाडे नाल एक शब्द साझा भी कीता सी भी सूत्र शब्द किया गया भी धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत। ते सूत दे अर्थ तुसीं होर खोल के पढ़ने होण ते बाणी नूं ही पढ़ो, बाहर जाण दी लोड़ नहीं। पढ़ो इस तुक नूं भी दया कपा संतोख सूत, इत्थे सूत्र अर्थ हो जाणगे, इत्थे पता लग जाएगा इहदे की अर्थ ने। तां जिहड़े विषय ते अज भाई गुरदास जी बोल रहे हैं वो दरगाह है, सचखंड है, सिख सचखंड विच चला है उस थां ते सचखंड शब्द जिहड़ा ना उहदे नाल मैं थोड़ी जी तुहाडे बेनती करनी चाहुंदा। इहदे विचों समझ आ जाएगी भी जिहड़े पंज खंड जपजी साहिब विच आउंदे ने कि सिख उहनूं ही सचखंड मनदा है कि जदों वो सरीरक तौर पर वह मौत हो जाएगी, अंत हो जाएगा तो फिर सचखंड विच जाएगा, जां इत्थे भी कोई सचखंड है जिउंदे जी सिख दे शरीर दे विच। सचखंड असल विच है ही इत्थे, उत्थे कल्ला सच है। सचखंड, खंड शब्द का अर्थ हुंदा टुकड़ा। खंड शब्द का अर्थ हुंदा है किसी चीज़ का लिंक। ध्यान दिओ, खंड शब्द का अर्थ हुंदा है किसी चीज़ का, जिवें एक बहुत वड्डी कंपनी उहदा एक छोटी जी शाखा छोटी जी, उहनूं खंड कहंदे। खंड के अर्थ ने टुकड़ा, इसलिए शब्द वरतने अज अखंड पाठ टिकिया। अखंड यानी कि जिस पाठ दे विच रुकावट ना आवे, लगातार खंडित ना होवे, तुरिया जाए। खंड शब्द दे इत्थे अर्थ ने टुकड़ा ना होवे जिदा। तां सच दा एक खंड, सच दा एक टुकड़ा, जिहड़ा वो वड्डा सचखंड है उहदा एक छोटा जिहा टुकड़ा, उहदी एक छोटी जी अंबैसी साडे अंतिशकरण दे विच है। जिवें मैं उदाहरण के तौर पर बेनती करां, सचखंड की समझ आ जाएगी। गुरबाणी विच बड़ी वारी सचखंड आएगा। जिवें तुसीं किसी बाहरले देश विच इत्थों जाना है, वो देश बाद विच पहलां तुहानूं उहदी इस शाख नाल संपर्क करना पएगा, इत्थों दी अंबैसी विच जाना पएगा। तुसीं आस्ट्रेलिया जाना है, सीधे आस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, तुहानूं ये पता करना पएगा भी आस्ट्रेलिया की अंबैसी कित्थे, शाख कित्थे उन्हां दी। उत्थे उहदा झंडा भी लगा होवेगा, उत्थे उहदियां सारियां निशानियां होणगियां उस देश दीयां। उत्थे तुसीं जाओगे, अपनी फाइल जमा कराओगे, वो फिर फाइल जमा कराउण तो बाद तुहाडी इनकुआरी करनगे। तुहानूं विखाउणा पएगा तुसीं की काम करदे हो, वो तुहाडी इनकुआरी करनगे, वेखणगे भी ये आदमी किते क्राइमल, किते गुनाह ते नहीं कीता इहने कोई। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਖੰਡ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਬੈਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੰਡ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ, यानी कि इत्थों सानू उस वड्डे सचखंड का वीज़ा मिलना है, ये तो बिना नहीं मिल सकता। इत्थे अपना जीवन असी की करने, गुरु ग्रंथ साहिब कोल आए, अपनी फाइल जमा कराई, दसिया जी अज की कीता है, वो पुछ सकते हैं कितों भी तुहाडे तो इस साल विच तुसी की करते रहे हो। सतगुरु भी सानू पुछ सकते भी तुसी किहड़ा काम करते हो, किहड़े स्टोर ते काम करते हो, किन्ना झूठ बोलते हो, किन्ना सच बोलते हो, की वेखते हो, की सुनते हो, की खांदे हो। सारी फाइल तैयार होगी। तो फिर गुरु साहिब दे कोले एक इनकुआरी का सिस्टम, उन्होंने कहते हैं गावण तुधनो चित गुपत लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। साडे अंदर एक उन्हें कैमरा ला दिता, शुरू तो लैके वो साडी सारी तस्वीर ले जांदा भी की करदा है, असी की करके आए सारे जीवन दे विच, और नालों नाल उहनूं लिखी जाता है। लिख लिख के फिर वो सारी रिपोर्ट आ जाती। तो फिर साध संगत जी जदों इत्थे केस करने आ भी सानूं सचखंड विच थां चाहीदी है,
ਤੇ ਦੋ ਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦਿਖਾਏ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਦੇ ਗਏ। ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਇਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਗਰੀਬਖਾਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੇ ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਗੀਚੇ, ਗਰੀਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਇਹ ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਤੇ ਅਮੀਰਖਾਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚੌਵਾਂ ਪਾਸੇ ਫੁਹਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਗਰੀਬਖਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਮੀਰਖਾਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਰੂਮ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਆ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਸਾਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡੱਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਕਮਰੇ ਤੂੰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭੌਰ ਉੱਡ ਗਿਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਾ ਸਕੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਣਾਉਣ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਘਰ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਬਸਾਏ, ਬੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਬੜੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਡਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਣਾ, ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਸਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੇਡਿਆ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ,
फिर उन्होंने फुल बूटे ला के अर्थी ते रख के कढ़ दिता, फिर जम्मिया, फिर जवान होया, फिर मर गया, फिर अर्थी निकली। पता नहीं ऐसे घर हम, इनू कहंदे ऐसे घर हम बहुत बसाए, ऐसे घर हम बहुत बसाए, ऐसे घर हम ऐसे घर हम बहुत बसाए, ऐसे घर हम बहुत बसाए। जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम गर्भ हुए आए, जब हम राम ऐसे घर हम बहुत बसाए, ऐसे घर हम बहुत बसाए। जिदन इस घर का पता लग गया फिर बंदा असली घर बनाएगा। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਤੇਜ ਤੀਬਰ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਹੀ ਬਲ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਦੇਸੀ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀ ਸੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਚੱਕੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਪੁੜ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਪੁੜ ਚੱਕੀ ਜੋੜ ਕੇ ਪੀਸਨ ਆਏ ਬਹਿਠ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਬਰੇ ਨਾਨਕ ਅਜਬ ਡਿੱਠ। ਇਹ ਪੁੜ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪੁੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਖਲੋਂਦਾ। ਚੱਕੀ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸਾਂ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੱਬ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹੀਆ ਘੁੰਮਦਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਚੱਲਣਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜੋ ਦਰ ਰਹੇ, ਦਰ ਦਰ ਥੇ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਦਾਣੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ, ਜੋ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਰਗੜੇ ਗਏ। ਕਿੱਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ, ਨਾਮ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੱਬ, ਉਹ ਧੁਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਟਾਇਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੱਕੇ, ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਧੁਰਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁੰਮਦੇ ਪਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੈਰੰਗ, ਬੈਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੁਕੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਥ ਧਰਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਏ ਪੀਏ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਰੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਚਿੱਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ। ਬਚਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ। ਉਸ ਅੱਖ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ।
ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਣ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ। ਚਿੱਤਰ ਵਚਿੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਅਵਚੇਰਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚਿਤ ਰਾਖ ਚਤੇਰਾ। ਗੌੜੀ 52 ਅੱਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਲਾਇ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਿੱਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਚਾ ਰਚਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇਗਾ, ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੰਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਜ ਚਿੱਤਰੈ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ, ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨਲ ਚਰਾਗ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ। ਨਿਰਜੁਰ ਨਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਭੂਪਣ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ। ਨਿਰਜੁਰ, ਜੁਰਦਾਰ ਥੇ ਜਵਾਰ, ਬੁਖਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਨਿਰੂਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ 10 ਵਿੱਚ। ਭੂਪਣ ਕੇ ਭੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦਾਤਾ ਮਹਾਦਾਨ, ਪ੍ਰਾਣ ਕੇ ਬਚਈਆ ਦੂਤ ਪੂਤ ਕੇ ਦਵਈਆ, ਕਿਦੋਂ ਮਾਨੀ ਮਹਾਮਾਨ ਹੋ। ਜੋਬਨ ਕੇ ਜਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਤਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਜਾਂਦੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦਮੀ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਡੱਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਡੱਲਿਆ, ਉਹ ਬਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ, ਦਰਗਾਹ ਉਦਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਕੀਤੇ। ਵੈਸੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਗੁਣ। ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਉਹ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਥਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ,
ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ, ਅੱਗਾ ਗੁਰੂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਅੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣਿਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਭੌਰ ਸਿਧਾਇਆ। ਸਿਧਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਇਆ ਦਾ ਅਰਥ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀਵਨ। ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਭਸਮੜ, ਭਸਮੜ ਦਾ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਸਿਧਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ। ਅੱਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਚੀਐ, ਵਾਚੀਐ ਦਾ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਘੱਲੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਐਟੋਮੈਟਿਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਆ 1 ਨੰਬਰ 2 ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਤਰਤੀਬਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿ। ਬਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 32 ਕ੍ਰੋਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਜਲਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੂਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਉ ਨਾ ਪਹੋ ਵੀ ਪਾਉਂਦਈ। ਪਾਉਂਦਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪੌਲਾ, ਪੌਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੁੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦਈ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੀ ਪਾਉਂਦਈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਸੁਣੇ? ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਸਵਾਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10% ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ, 90 ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ 90% ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ ਰੱਜ ਕੇ। ਨਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਗਈ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਪੀਓ ਤੇ ਸਿਰਫ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ, ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਮੌਤ ਮੌਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਦਾ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ, ਨਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਈਏ ਫੜੇ। ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਥਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਸਾਰਾ ਧਰਮਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਤੂੰ 10 ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਲੀ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਣੀ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਛਡਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਸ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਖਿਆ ਬਦਲ ਦਿਓ ਧਰਮ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਉਹ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਤਬ ਹੀ ਨਰ ਜਾਗੈ, ਜਮ ਕਾ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਮੈਂ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਗ ਹੈਗੀ ਮੌਤ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਨ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਈ ਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, 3 ਦਿਨ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕੀ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ, ਪਲੰਗ ਤੇ ਨਾ ਬਹੁ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਾਨਕ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਿਆ। 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਵਾਪਸ ਆਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰੰਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਨੇਕੀ ਤੇ ਚੱਲ, ਧਰਮ ਤੇ ਚੱਲ। ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦਾ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਝੂਠੀ ਮੁਕਤੀ 100 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ, 200 ਵਾਲੀ, 1000 ਵਾਲੀ, ਆਹ ਪਹੇਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ, 100 ਰੁਪਈਏ ਵਾਲੀ, 1100 ਵਾਲੀ, 2100 ਵਾਲੀ, 5100 ਵਾਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਛੰਨ ਜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਉੱਥੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਲੋ 100 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ, ਵੈਸੇ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪੱਖਾ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 1100 ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ। ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ 1100 'ਚ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਮੀਰ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਫਿਰ 5100 ਵਾਲੀ ਮੁਕਤੀ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਕਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਾਖ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ
ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵੈਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਗਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ, ਦੇਵਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਗਣ ਗੰਧਰਵ ਸਭਾ ਸੁਖਵਾਸੀ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਧਰ ਵੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਸੀ, ਦੋ ਲੋਕ ਵਾਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਆਦਮੀ, ਫਰੇਬੀ ਆਦਮੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿਓ ਸੋਈ ਜਿੰਨੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਖਾਈ ਤਸਵੀਰ ਅਗਲੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈ, ਤੂੰ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੈਲ ਕਰੈ ਜੋ ਭਾਵੈ, ਮਹਿਰ ਮੈਲ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚੁਮਾਰਾ, ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੋ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਭੋਜਨ ਭਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਓ। ਭਾਓ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਉ ਅਲੱਲਿਆ, ਤੇ ਸਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਚਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੇਚਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਹੱਲੈ ਹੱਲਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਹਿੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਅਲਾਓ। ਅਲਾਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਅਲਾਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਭਲੇ ਹੂੰ ਭਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਦੇ ਜਾਣ ਆਵਣ ਕੱਲਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹ ਘੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਦਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ 8 ਵਜੇ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਓ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ